تو آپ مایوس نہ ہو، پھر آئندہ آزمائیں، آئندہ یعنی جب تک کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، جب تک کہ وہاں سے رحمت کے دروازے کھلنے جاتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو تصوف کے موضوع سے ہٹ کر خاص طور پر جو لوگ طرح طرح کی بندشوں کے شکار ہیں، یعنی کسی حاسد نے، کسی ظالم نے کسی بھی طرح کی آپ کی تندرستی پر یا کسی بھی چیز پر اپنے اعمال شر کی وجہ سے بندش لگا دی ہے، خاص طور پر رزق میں بندش کی جو وجہ بن جاتی ہے، اس کی توڑ کے لیے ایک بہت ہی کامیاب عمل آپ لوگوں کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، اور اس میں کسی آپ کو عامل یا کسی بابا کی ضرورت نہیں پڑے گی، یعنی آپ اپنا علاج خود ہی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہو، بندش ہو، اس میں خاص طور پر رزق کی جو بندش ہے، رزق کی جو تنگی ہے، روزی کی جو رکاوٹ ہے یا اس کی تنگی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل خود کرنا ہے، کسی کی محتاجی اس میں آپ کو نہیں ہے۔ سمجھ آیا؟ اب ایک فیملی کے اندر لوگ پریشان ہو، رزق کے اسباب تنگ سے تنگ ہوتے نظر آ رہے ہوں، یا چلتی پھرتی آپ کی دکان کاروبار اچانک اس میں انتشار یا کمی آنے کی وجہ بن جا رہی ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے کامیابی کی طرف نہیں بڑھ پا رہے ہوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کے لیے عمل خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خاص طور پہ جو رزق کی بندش کے شکار ہیں، اپنا علاج خود کریں، تمام طرح کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے بہت ہی پر اثر عمل ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، یہ عمل کی شروعات جو ہے نوچندی جمعرات سے شروع ہوگی۔ نوچندی جمعرات، اب نوچندی جمعرات کیا ہے یہ آپ سب سے پہلے سمجھ لیں۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چاند نکلنے کے بعد جو پہلی جمعرات آئے گی وہ نوچندی ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ چاند نکلنے کے 3 دن تک کے جو بھی دن آئے گا وہ نوچند میں نہیں مانا جاتا، وہ گنا ہی نہیں جاتا، وہ سوتک کے دن کہلاتے ہیں۔ سمجھ آ رہا؟ جیسے آج چاند طلوع ہوا اور آنے والا دن جمعرات ہے، پھر جمعہ ہے، پھر سنیچر ہے، پھر یہ 3 دن وہ کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، یہ 3 دن گزرنے کے بعد جو دن پہلا پڑے گا، سمجھ میں آ رہا ہے، تو وہاں سے نوچندی مانی جائے گی۔ نوچندی جمعرات، نوچندی جمعہ، نوچندی سنیچر، نوچندی اتوار، سمجھ میں آیا؟ یعنی 3 دن اس کو شمار نہیں کیے جائیں گے، 3 دن کے بعد جو آئے گا وہ نوچند کہلاتا ہے۔ تو نوچندی کیا ہے یہ دیکھ لیں، یعنی چاند جب بھی نکلے اس کے 3 دن کے بعد جو جمعرات آئے گا، اگر 3 دن کے پہلے آیا تو وہ نہیں مانا جائے گا، نوچندی ہوگا ہی نہیں، یعنی 3 دن شمار ہی نہیں کیے جاتے ہیں۔ 3 دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آئے گا، یہ نوچندی جمعرات سے عمل شروع ہوگا۔ اور یہ عمل جو ہے مختصر 5 راتوں کا یہ عمل ہے۔ 5 رات کے اندر آپ خود ہی اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہر نحوست، ہر بلا اور ہر طرح کی بندش کا علاج خود ہی کٹ جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ نوچندی جمعرات یعنی مغرب گزرنے کے بعد یا عشاء کے بعد عشاء جو ہے، آپ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جو آپ کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی چیز کا سایہ نہ ہو، یعنی کھلے آسمان کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا ہے، کھلے آسمان کے نیچے آپ کو کھڑا ہونا ہے، یعنی آپ کے سر پر آسمان کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہ ہو۔ اب اس کے لیے ٹیرس بہتر ہے نا، یا اگر کس کے پاس گھر کی ٹیرس نہ ہو تو ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں کوئی آپ کو یہ عمل کرنے میں ڈسٹرب بھی نہ کرے، کوئی ایسے میدان وغیرہ کہیں بھی
ताड़ सकते हैं, ताकि यानी आपके ऊपर आसमान के अलावा कोई दूसरा साया ना हो। यानी मुकम्मल खुले हुए आसमान के नीचे, वो भी नंगे सर और नंगे पैर, नंगे सर और नंगे पैर, ये अमल आपको करना है। नौचंदी जुमेरात को से ये शुरू करें, खुले आसमान के नीचे नंगे सर और नंगे पैर, समझ में आया? यानी आपके ऊपर किसी तरह का साया नहीं होना चाहिए। अव्वल आखिर इस अमल के 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी दुरूद शरीफ आपके सिलसिले की हो या आपको जो अच्छा लगता हो, जिसमें आपकी दिलजमी आपको ज़्यादा हासिल होती हो, कोई भी दुरूद शरीफ आप 11 मरतबा आगे पीछे इस अमल के दुरूद शरीफ आपको पढ़ना है। उसके बाद जो है सूरह नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाह की जो आयत है सूरह है, ये 66 मरतबा सूरह नसर आपको पढ़ना है। समझ में आया? पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, फिर 66 मरतबा सूरह नसर पढ़ें। उसके बाद 500 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब, ये जो है 500 मरतबा इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर जो है आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वही दुआ कर लेना कि परवरदिगार आलम, मैं लाचार हूँ, कमज़ोर हूँ, तेरी रहमत को मैं आवाज़ दे रहा हूँ। अल्लाह अपने फजल व करम की बारिशें हम पर नाजिल फरमा। हम पर जो भी रुकावटें हों, किसी भी तरह की शैतानी कुव्वत या किसी भी तरीके जो रुकावट हो, जो आफात व बलैयात हों, सबको तो अपने फजल व करम से दूर फरमा दे। इस तरीके से अल्लाह के बारगाह में आजिज़ी करें, दुआ करें और ये अमल मुसलसल 5 रातों तक के जारी रखें। 5 रातों के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर रिस्क के गैब के दरवाजे खुलते नजर आएंगे, ऐसे असबाब बनते नजर आएंगे। किसी भी वजह से अगर इसमें आपको कामयाबी ना मिले तो उसके बाद फिर आइंदा नौचंदी जुमेरात को करें। याद रखें, ये अमल करते वक्त रिजाल का भी ख्याल रखें कि मर्दाने गैब आपके सामने ना हो। समझ में आ रहा है? यानी मर्दाने गैब आपके सामने ना हो, आपके पुश्त पर ही हो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने चाहा तो परवरदिगार आलम अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला आपके ऊपर जितनी भी तरह की बंदिश है, बीमारी की शक्ल के बंदिश हो या रिस्क की हो, खास तौर पे रिस्क के लिए, वरना तो तमाम तरह की बंदिशों के लिए बहुत ही कामयाब और मुजर्रब अमाल में से है। दौरान अमल 5 दिन जब ये अमल आप करेंगे, उस दौरान आप जो है सदक़ात भी अदा करते रहें। हस्बे हैसियत, अल्लाह ने आपको हैसियत दिया है तो जितनी आपकी हैसियत हो, 100 ग्राम, पाव किलो, आधा किलो गोश्त लें, उसको बारीक बारीक बोटी करवा लें और उसको क्या नाम है कुछ पानी में डाल दें और कुछ क्या नाम है परिंदों को खिला दें और कुछ कुत्ते बिल्लियों को खिला दें। समझ आया? और इसके साथ एक चीज़ और कर लें, आप जो है कुछ शक्कर या रवा ले लें, उसको चींटी वगैरह रहती उनके सुराखों के आसपास डाल दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की रहमत, उसकी ज़ात से उम्मीद है कि तमाम तरह की रुकावटें दूर होंगी और आपकी रिस्क में बरकत शुरू हो जाएगी। अल्लाह ताला कसीर नेमत अता फरमाएगा। याद रखें, कोई भी अमल एक बार करें, अगर उसमें कामयाबी नहीं मिलती है तो आप मायूस ना हो, फिर आइंदा आजमाएं। आइंदा यानी जब तक कि अल्लाह का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे, जब तक कि वहाँ से रहमत के दरवाजे खुलने जाते हैं, है ना। किसी से हम कोई सवाल करते हैं तो जब तक मिलता नहीं तब तक हम इसरार करते रहते हैं। वैसे ही अमल करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये मैं तमाम लोगों को इजाज़त देता हूँ कि हर कोई जो कुरान शरीफ आपके घर में अच्छे से मखारिज के साथ पढ़ सकता है वो इस अमल को करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह की आफात व बलैयात, ख़ास तौर पे रिस्क की तमाम तरह की बंदिशें कट जाएंगी जो जिनका नाम हासिद, जालिम और दुश्मन ने आपके लिए बंदिश लगाया होगा। अल्लाह तबारक व तआला नज़र रहमत फरमाए, उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तुफैल आप सब पर रिस्क के दरवाजे खोल दे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।